नमस्कार बंधुगण। जय हनुमान, जय शनिदेव। बंधुगण, जदि बहु चेष्टा परे मध्य आपणकर धनजनित समस्या दूर हेउनाही तेबे करिदेबे गोटे छोटिया उपाय। एही छोटिया उपाय रे आपणकर आर्थिक समस्या निश्चय दूर होइजिबो एवं शनिदेवଙ୍କ कृपारू आपणଙ୍କ जीवन रे आपणଙ୍କୁ आउ धन हीनता और दारिद्रतार सम्मुखीन करबाकू पड़िबो नाही। बंधुगण, आपण माने जानथिबे सप्ताहर प्रत्येक दिन कौनसी ना कौनसी देवदेवी को समर्पित करा जाइछि। सेहीपरि शनिवार दिनटी न्यायर देव शनिदेव को समर्पित करा जाइछि। तेबे आमे शनिदेव को प्रसन्न करबा हेतु शनिवार दिन विशेष पूजा पाठ मध्य करिथाउ। चलित वर्ष 2024 रे शनिदेव को आधिपत्य अधिकार रहिछि। तेबे एही वर्ष आपणଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଅଟେ ପ୍ରଭୁ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ଯଦି ଆପଣ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ଆରାଧନା ପୂଜା ବା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଉପାୟ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ନୀତି ନିୟମ ସହ ତଥା ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ କରି କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ କରି ତଥା ନୀତି ନିୟମ ସହ उपायटी करिबे ताहले निश्चिंत रूपे प्रभु शनिदेव प्रसन्न होई आपनको मनोवांछित फल प्रदान करिवे और आपनको कुंडली शनि दोषटी चलीजिव। एही विशेष उपायटी करिबा परे आपनको कुंडली तथा आपनको गृहरु परिवाररु शनि दोषा उभेई जीव तथा शनिदेवଙ୍କ विशेष कृपा मध्य आपनको प्राप्त हेबो, जहा फलरे आपणकर समस्त धनजनित समस्या हेउ बा अन्य कौनसी समस्या हो सबु समस्यार समाधान होइजिबो। बंधुगण, आजिर ए व्यस्तबहुल समय समस्त को सुख सुविधा दरकार होइथाए, हेले समस्ते ताहा प्राप्त करि न थांती। जो माने यहा पाइ न थांती से माने बहु परिश्रम करी मध्य धन उपार्जन करिबारे लागि जाई थांती, कारण धन ही एकमात्र उपाय है जहा फलरे आमे दैनंदिन जीवनर समस्त सुख पाई पारिबा। मात्र हाड़भंगा परिश्रम करिबा सत्ते मध्य आमको आमर परिश्रमर उचित मूल्य मिले न थाए किंबा सेते परिश्रम करिबा पाई समय भी न थाए। जेते चेष्टा कले मध्य आम समस्यार समाधान होई पारु न थाए। तेबे बंधु माने जेतेबेले आम जीवन रे ए समस्या गुड़िक बढ़ी जाई थाए तेबे आमे किछि गुड़िए उपाय मान मध्य करिथाउ। मात्र खाली उपायटे करिदेले जे आपणको समस्यार समाधान होई जीवो ताहा कदापि संभव होई न थाए, कारण सबु जिनिसर कोनोसी ना कोनोसी एक निर्दिष्ट नीति नियम अछि। यदि आपण माने सही नीति नियमटी सठिक भावरे करी उपायटी करि थांती तेबे जाई आपणको तार शुभ फल प्राप्त होई थाए। तेबे आसंतु आमे जानिबा आजिर ए भिडियो रे एक सहज तथा सरल उपाय। एही उपाय रे आपणको केवल सरिष तेल तथा लवंगर व्यवहार ही करबाकू अछि। बंधुगण, आपण माने जानिथिबे विभिन्न देवादेवी को विभिन्न प्रकार दीप प्रज्वलन करी आराधना करा जाए। सेही परि सरिष तेल न्यायर देवता शनिदेव को आराधना पाई व्यवहार करा जाए। तेबे शनिवार दिन एही सरिष तेलर उपाय पालन करिबा द्वारा आपनको निश्चित रूप से शनिदेवଙ୍କ कृपा प्राप्त होई थाए। तेबे बंधु माने एही उपायटी संध्या समय करिबाकू अछि। सेति पई आपण को केवल सरिष तेल और 2टी लवंगर आवश्यकता अछि। आपण केवल एही 2टी जिनिस रे आपणको उपायटी कार्यकारी करि पारिबे। एहा सहित आपण एक लुहा गिना बा पात्रर व्यवहार करि पारिबे, कारण लुहाटी प्रभु शनिदेवଙ୍କ सहित जड़ित अटे। लुहा गिना रे सरिष तेल भरिकिरी नहीं जिबे और गोटिए लवंग नेबे, किंतु मने रखिबे लवंगटी कौनसी स्थानरु भंगा होई नथिबो तथा एहा एक फूल बाला लवंग होइथिबो। तापरे एक
ମାଟିର ଦୀପ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ସୋରିଷ ତେଲରେ ଫୁଲ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଚୁଟକି କଳା ରାଶି ସେଥିରେ ପକାଇ ଦେବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ଏହି ଦୀପଟିକୁ ଓ ସୋରିଷ ତେଲର ଗିନାଟିକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଘର ପାଖରେ ଥିବା ଶନି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ତାପରେ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ସଦାସର୍ବଦା ଗୋଟିଏ କଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବେ, ଆପଣ କେବେ ହେଲେ ଶନିଦେବଙ୍କ ପ୍ରତିମା ଆଗରେ ସିଧାସଳଖ ଛିଡ଼ା ହେବେ ନାହିଁ। ଡାହାଣ ପଟେ ଅବା ବାମ ପଟେ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ। ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହେବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଶନିଦେବଙ୍କ ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶାଇ ଛିଡ଼ା ହେବେ ନାହିଁ। କେବଳ ତାଙ୍କର ଚରଣ ଦେଖି ପ୍ରଣାମ କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ହେଉଛି, ଏହି ଉପାୟଟି କେବଳ ପୁରୁଷମାନେ ହିଁ କରିବେ। କାରଣ ନାରୀମାନେ ପ୍ରଭୁ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ଛୁଇଁବା କଥା ନୁହେଁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା କଥା ନୁହେଁ। ତେବେ ଆପଣ ତୈଳ ତଥା ଦୀପ ଅର୍ପଣ କରି ଶନିଦେବଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ତଥା ନିଜର ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଶନିଦେବଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ବେଳେ କହନ୍ତୁ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଯଦି ମୋର କିଛି କାରଣରୁ ଜାଣତରେ ଅବା ଅଜାଣତରେ କିଛି ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି, ତେବେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ତଥା ମୋର ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରି ମୋ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ସବୁବେଳେ ରଖିବେ। ମୁଁ ଯଥାଚେଷ୍ଟା କରିବି ଯେ ଆଗକୁ ଆଉ ମୁଁ କୌଣସି ଭୁଲ ନ କରେ, ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କର ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବି। ଏପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ତାପରେ ସେହି ଦୀପଟିକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶନିଦେବ ଦଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ। ସେ କଦାପି ଅସତ୍ କଥା ତଥା ଅସତ୍ ଆଚରଣ ସହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସତ୍ ଆଚରଣ ତଥା ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବାକୁ। ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ ନାହିଁ। ନୀତି ନିୟମ ତଥା ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟି କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯେଉଁଦିନ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟି କରିବେ, ସେହିଦିନ ମଦ୍ୟପାନ ତଥା ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତା ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଏପରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଶନିଦେବ କେବେ ହେଲେ କୃପାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ସେଦିନ ସାରା ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କେବେ ହେଲେ କାହାକୁ ମିଥ୍ୟା ନ କହିବାକୁ କିମ୍ବା କାହା ସହିତ ଖରାପ ଆଚରଣ ନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ବିବାହିତ, ତେବେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତର ପାଳନ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଉପାୟଟି ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। ଏହି ଉପାୟଟି 3 ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ହିଁ କରନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ଉପାୟଟି ଯେବେ ବି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଶନିବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ହିଁ କରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ଏହି ଦିନ ଶନିଦେବଙ୍କ ଉପାୟ ସହିତ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କର କୌଣସି ଉପାୟଟି ଯଦି ପାଳନ କରନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଶନି ଦଶାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବେ ତଥା ଶନି ଦଶାରୁ ଜଡ଼ିତ କୌଣସି ଦଶାରେ ପୀଡ଼ିତ ହେବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଶନିବାର ଦିନ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପରେ 2ଟି ଫୁଲବାଲା ଲବଙ୍ଗ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ହନୁମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ହେଲେ ଶନିଦଶା ଆସିବ ନାହିଁ। କାରଣ ନିଜେ ପ୍ରଭୁ ଶନିଦେବ କହିଛନ୍ତି, ମୋର ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପୂଜା ଆରାଧନା କରିବେ, ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ତାଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିବି ନାହିଁ। ତେବେ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଶନିବାର ଦିନ କୌଣସି କଳା ବସ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କଳା ବିରି, କଳା ରଙ୍ଗର ଜୋତା କିଣିବେ ନାହିଁ। କଳା ରାଶି, ଲୁହାର ବସ୍ତୁ, ଲୁଣ, ସୋରିଷ ତେଲ କିମ୍ବା କଳା ସୋରିଷ ଏପରି କିଛି ପଦାର୍ଥ କିଣି ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଏପରି ଜିନିଷ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଶନିଦଶା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଉପାୟଟି କରିବେ, କେବେ ବି ଅନ୍ୟକୁ
कष्ट देबे नहीं, असत मार्ग चलिए नहीं, मिथ्या कहिबे नहीं, सत् मार्ग चलिए, तेबे जाइकरी आपण जो उपायटी भी करछंती तेबे जाइकरी आपण को शुभ फल प्राप्त हेब। जय शनिदेव। बंधु मैंने मोर यही भिडियोटी जदि आपण को भल लगी थाए तेबे लाइक करदेवे, चैनल टी को सब्सक्राइब करदेवे, आ कमेंट बॉक्स रे जय हनुमान जय शनिदेव निश्चय लिखिबे। जय शनिदेव, जय हनुमान।